ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلقوني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحق وشرا لذي من إنس وجنة بفضلك بشرني خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الفاتحة تعالى أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسره صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ونضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ونحن خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم على الإمام الإمام زين الدين المالباري وأصوله وفروعه ثم الأهل مرزوقي بن مرصاد ونحن ظاهر من جعمن والأرجو صالح بن قجي مرسالم وإلى روحي عبد الله أستاذ أمين الله برنتا أستاذ أبي المؤيس بن رعيجان ونحن خصوصا المرحوم حجي عبد الله بن حجي أنديجان والمرحوم محمد نور حكمان بن بابا سميد والمرحوم محمد فجر اليانسا بن بابا محمد ساتيا والمرحوم عبد السلام بن حجي مصطفى والمرحوم أحمد كورنيا بن حجي محمد حسن والمرحوم سيتي نور عزيز بنت إدريس والمرحوم زين العارفين بن حجي علي ثم المرحوم إبو صفية بنت فلان ووصولهم وفروعهم وإلى أرواح المرحومين والمرحومات خصوصا أمي حجة سيدي مروي أحمد هدي والدي حجي أبو سلمة موسى بن مؤمن بن عبد الجون محمد بن محمد بن عبد الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم وصولهم وفروعهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال البغوي في شرح السنة إذا بين الإمام موضع صلاته. Oh udah itu, kemarin udah itu. Wa tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa istighfarun asran idza arada al-qiyama ila salati lima rawabanu sinni ani ummi rafi'in annaha qalat ya Rasulullah dullani ala amalin يأجرني الله عز وجل عليه قال يا رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى عصرا فسبحي الله تعالى عصرا وحلليه عصرا واحمديه عصرا وكبريه عصرا واستغفريه عصرا فإنك إذا سبحت قال الله تعالى هذا لي وإذا هللت قال الله تعالى هذا لي وإذا حمدت قال الله تعالى هذا لي وإذا كبرت قال هذا لي وإذا استغفرت ذلك قد فعلت ذلك ترك كسف يديه عند تحرمه وسجوده إلصاق وتقديم إحداهما واعتماد عليها في القيام وجهر بمحل إصرار وعكسه وخفض رأس في ركوع ومخالفة ترتيب ذكرناه في ضع السجود udah sudah wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Wa tasbihun, situ kan? Wa tasbihun wa tahmidun wa takbirun wa tahlilun wa istighfarun asyaran idza arada al-qiyama ila shalah. Dan sunnah berikutnya dikatakan sunnah karena ada hadis yang mengatakan dan baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, baca takbir wa tahlil wa istighfar 10 kali jika dia ingin berdiri melaksanakan sholat. Belum pernah nih kayaknya ya.
Tasbih 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Tahlil. Ini kalau jadi imam kelamaan nih. Kalau jadi imam, tapi orang dulu pakai semuanya karena memang benar-benar persiapan buat sholat. Apa sih persiapan buat sholat biar hati nggak wiswas? Sebelumnya kita sholat apa dulu? Qabliyah atau tahiyatul masjid, sunnah wudu sebelum kita masuk sholat fardu. Itu benar-benar berarti kita fresh, udah benar-benar siap untuk sholat. Ditambah lagi ini nih. Ini siapa yang meriwayatkannya? Lima rawa Ibnu Sinni an Ummi Rafi'in. Karena meriwayatkan oleh Ibnu Sinni dari siapa? Dari Ummi Rafi, seorang perempuan. Nah, dia langsung dari Rasulullah. Kenapa dia bisa langsung? Perempuan Ummi Rafi. Namanya Salma. Panggilannya Ummi Rafi. Namanya Salma. Kenapa dia bisa langsung? Karena dia ini termasuk salah satu perawat perempuan ya. Dan pelayan perempuan keluarganya Rasulullah. Dari keluarganya Rasulullah. Jadi suaminya namanya Abu Rafi'. Mereka berdua ini, Abu Rafi' dan Ummi Rafi' itu maula. Seorang hamba saya, budak. Ummi Rafi' namanya Mu'tiqah, budak perempuan. Seorang budak. Dan Ummi Rafi' dimerdekakan oleh Rasulullah. 3 orang tuh dimerdekakan oleh Rasulullah. Udah dimerdekakan harusnya bebas, tapi dia enggak, tetap mau berkhidmat sama Rasul. Kalau suaminya, dia Rasul ada budak yang dia beli sendiri, ada yang dikasih hadiah. Kalau suaminya ini Abi Rafi dihadiahin dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Untuk Rasulullah dimerdekain tuh. Ummi Rafi sama suaminya dimerdekain sama Rasulullah, tapi mereka tetap berkhidmat dari zaman kapan? Ummi Rafi ini sebelumnya budak bibinya Rasulullah, Sofiyah. Rasul punya bibi namanya Sofiyah. Ummi Rafi ini pelayannya. Budaknya Sofia diperdekain tuh sama Rasulullah. Akhirnya dia melayani keluarga Rasulullah dari zaman siapa? Zaman Khadijah. Zaman Khadijah. Ada satu riwayat bahkan kelahiran anak-anaknya Rasulullah yang bantuin Ummi Rafi. Yang bantuin Ummi Rafi itu, anak-anaknya Rasulullah. Dari Khadijah ngelahirin yang bantuin Ummi Rafi. Ambil istri Khadijah meninggal, terus Mariyatul Qibtiyah lahir. Istrinya Rasul Mariyatul Qibtiyah ngelahirin yang bantuin nyiapin, makanya disebut perawat keluarga Rasulullah yang bantuin Ummi Rafi, bantuin kelahirannya itu. Rasul nggak ada pada saat itu, Rasulullah nggak ada. Begitu lahir Ibrahim, Ummi Rafi ngabarin ke suaminya bahwa istrinya telah melahirkan, kabarin. Abi Rafi ngabarin Rasulullah, Rasulullah udah masuk Islam. Ummi Rafi, masuk Islamnya Ummi Rafi itu ketika seringnya Ummi Rafi melihat penindasan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah. Penindasan, perlakuan yang kurang mengenakan itu dilihat langsung sama Ummi Rafi. Makanya Ummi Rafi ngadu sama Hamzah bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu seringkali dilakukan tidak sebenarnya, seringkali dihina, ditindas oleh Abu Jahal. Paranin langsung sama Hamzah. Abu Jahal diparanin Hamzah. Ditanya sama Hamzah, kenapa engkau menghina, menindas saya punya ponakan? Kagak dijawab sama Abu Jahal. Gitu nggak jawab, dikeluarin panah. Kena panahnya tuh, maka pelipisnya ngeluarin darah. Orang dulu hebat. Pelipisnya Abu Jahal mengeluarkan darah. Ente tahu anak Hamzah setelah masuk agama yang dibawa oleh ponakanannya. Jadi Hamzah di situ dia ngaku masuk Islam. Jadi semakin banyaknya pengikut Rasulullah, penindasan semakin lama semakin berkurang, apalagi orang-orang kuat.
Hamzah masuk ketika semua Rasul panggil keluarganya untuk mendakwah tentang agama secara terang-terangan. Hamzah yang langsung masuk. Hanya Hamzah berani. Dari situ ngelihat Hamzah masuk Islam, Umi Rafi masuk Islam. Makanya kalau dibilang kenapa bisa dekat nih Umi Rafi sama Rasulullah, memang dia menjadi salah satu pelayan dan perawat daripada keluarganya Rasulullah, sampai semua anaknya Siti Fatimah sampai cucunya Rasul Hasan Husain yang bantuin lahirnya. Sampai ada riwayat juga dia salah satu ibu mandikan Sayyidatina Fatimah. Yang mandiin Sayyidatina. Jadi Fatimah itu begitu dekat ajalnya dia minta tolong diguyurin. Mandi minta tolong diguyurin. Sama siapa? Sama Umi Rafi. Setelah diguyurin tolong siapin pembaringan. Disiapin di tengah rumah tuh pembaringan. Setelah mandi rapi, pakai bagian yang bagus. Nah, terus dia berbaring, dia pesan Umi Rafi, ajal saya sudah dekat. Kalau seandainya kata saya meninggal, saya tadi udah mandi. Jangan lagi nanti mandiin saya, kecuali suami saya sama satu lagi anda lupa. Kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama seorang perempuan kalau mau dimandiin lagi. Tapi Sayyidah Fatimah udah mandi, dia tahu bakal enggak. Salah satu wasiatnya adalah Umi Rafi. Banyak nih hadis-hadis Umi Rafi bekam. Termasuk hadis dari Umi Rafi ngelihat Rasulullah ada yang datang bekam. Iya. Siapa lagi tuh? Kalau kita bacaan Umi Rafi, salah satunya pernah juga masalah hadas. Umi Rafi dipukul sama suaminya, sama Abi Rafi, dia ngadu sama Rasulullah. Rasul, saya dipukul sama suami saya. Emang kenapa? Panggil suaminya. Kenapa engkau pukul Umi Rafi? Dia ganggu saya Rasulullah. Lah saya nggak pernah ganggu, kata Umi Rafi. Dia ganggu saya Rasul. Coba ceritain. Begitu sholat, lakinya hadas. Kata Umi Rafi, kan saya pernah mendengar Rasulullah. Begitu dia lagi sholat hadas itu, Rasulullah siapa yang hadas disuruh berwudu. Lakinya nggak terima, gebuk aja udah. Main gebuk aja udah. Rasulullah ketawa, itu istrimu mengajarkan apa yang benar. Sholat kan mesti wudu ya, begitu hadas batal. Tuh. Salah satunya Umi Rafi. Galak juga kayak jadi ding ya. Jadi itulah kedekatan Umi Rafi kepada keluarga Rasulullah. Nah, di sini an Umi Rafi, daripada Umi Rafi annaha, bahwasanya Umi Rafi qalat, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Umi Rafi, dullani ala amalin, beri petunjuklah kepadaku tentang satu amal, ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih, yang mana Allah memberi ganjaran pahala kepadaku atas amalan itu. Jadi minta satu amalan yang mana Allah beri pahala dengan amalan itu. Kata Rasul jawab, ya Umma Rafi'in, wahai Ummi Rafi, idza qumti ila sholati, kalau kamu ingin melaksanakan sholat, fasabbihi, sabbaha yusabbihu, sabbiha sabbihu sabbihi, kan itu. Wasabbihi Allahu, disambung sabbihi Allah ta'ala asyran, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala 10 kali kalau mau salat. Halala yuhallilu hallil wa hallilihi, karena disuruh perempuan, dan bertahlillah kepadanya, kepada Allah, asyran, 10 kali. Hamida yahmadu, ihmad wahmadihi, dan tahmidlah kepadanya, kepada Allah 10 kali, asyran. Kabbirihi wa kabbirihi, dan takbirlah kepada Allah asyran.
wastaghfirihi asyran, dan istighfarlah kepadanya 10 kali. Jadi baca dulu subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau salah sendiri pakai nih. Kalau salah sendiri, ini hal-hal begini nih biar kita kagak wiswas, mantep. Karena kalau kita sholat udah pasti dah banyak yang kita pikirin, udah banyak wiswasnya. Mau sholat, kumti ilas sholat, berdiri untuk sholat. Ya pokoknya mau sholat berarti habis qomat, mau mulai sholat. Idza kumti, apabila kamu berdiri ilas sholat, untuk sholat. Kalau Allah Ta'ala, fa innaki, kata Allah, sesungguhnya engkau, idza sabbahti, jika kamu bertasbih. Allah menjawab, kalau Allah Ta'ala menjawab, hadzali, ini untukku. Kita baca subhanallah, kata Allah dijawab, ini untukku. Wa idza halalti, kalau kamu bertahlil, kalau Allah Ta'ala hadzali, ini untuk. Wa idza hamidti, kalau engkau bertahmid, kalau Allah Ta'ala, Allah jawab, hadzali, ini juga untuk. Wa idza kabbarti, jika engkau bertakbir, kalau Allah Ta'ala hadzali, Allah jawab lagi, ini untukku. Wa idza astaghfarti, kalau engkau beristighfar, kalau Allah Ta'ala, Allah jawab, qad fa'altu dzalik, udah aku ampunin. Sebelum sholat udah diampunin. Qad fa'altu dzalik, sungguh udah aku ampunin, kata Allah. Makanya macam-macam dah kalau kita mau sholat yang menghilangkan was-was. Kalau sendiri baca nih, boleh baca apa? Qul a'udzu birabbin binnas. Banyak. Bahkan Utsman bin As radhiyallahu taala anhu juga ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, asy-syaitanu hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasul, setan ini menghalangi aku di antara salatku dan di antara bacaan-bacaan salatku. Bikin wiswas setan. Apa jawab Rasulullah? Faqala dzalika syaitan. Kata Rasulullah, itu setan. Yuqalu lahu khanzab. Nama setannya khanzab. Setan yang gangguin orang salat namanya khanzab. Setan yang gangguin orang wudu namanya walhan. Diganggu tuh kalau kita wudu, belum kena tuh hidungnya, belum kena tuh mukanya, tangannya tuh belum tuh. Itu namanya setan walhan kalau lagi wudu. Kalau lagi salat namanya syaitan. Syaitannya nama khanzab. Apa kata Rasulullah? Idza ahsastahu, jika kamu merasakan dia, kita udah ngerasain dia bakal was-was nih. Jadi merasakan khanzab sudah datang nempelin kita, fata'awwad billahi minhu, maka berlindunglah, maksudnya baca a'udzubillahi minasyaitonir. Salat tuh baca a'udzubillah sebelumnya. Kalau misalnya udah lagi salat nih, boleh, tapi di dalam hati. Kata Rasulullah, kalau kamu sudah merasakan dia, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Dibaca a'udzu billah. Watful ala yasarik salasan, dan beludahlah ke kirimu 3 kan. Kalau sebelum sholat, kalau kita merasa was-was, jadi sebelum sholat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, beludah, tapi ludah yang tidak mengeluarkan ludah, syarat aja gitu. Ya cuek. Di masjid, di mushola lagi haram. Di masjid, di mushola haram. Maksudnya watful, beludahlah 3 kali, puh gitu aja. Beludah. Tetap kalau masjid jangan kata di dalam masjid, di luar aja termasuk masjid haram. Menghina masjid. Dia begitu lubang kecil keluarnya masih area masjid. Tetap haram. Nah, itu sama aja kita menghina masjid. Kalau kita menghina masjid, iman kita dicabut tuh. Perokok di masjid, ngeludah di pekarangan masjid. Jadi kalau kita mau sembahyang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau kita merasa bakal was-was. Kata Utsman bin As, fa'altu dzalik, aku kerjain tuh demikian itu.
Begitu aku kerjain fa azhabahullahu anni, maka Allah hilangkan dia siapa? Khanzab dariku. Allah Ta'ala hilangkan Khanzab dari Utsman bin As. Maka dikatakan faman kasurat waswasatahu, siapa orang yang banyak waswasnya fis salati, di dalam salat, falyasta'iz billahi minasyaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Baca tuh Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab 3 kali sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab, ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan waswas yang bernama 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab. Allahumma inni a'udzubika min syaitonil waswasatil khanzab. Kenapa? Fa inna Allah yuzhibu, maka sungguhnya Allah akan menghilangkan tuh setan. Kita baca itu kalau kita memang sebelum sholat. Macam-macam, bukan kita doang. Zaman-zaman dulu orang-orang yang mantap-mantap imannya sama. Soalnya di sini ada mengatakan wa kana al-ustadzu Abul Hasan Asy-Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili adalah seorang guru namanya Abul Hasan Asy-Syadzili, yu'allimu ashabahu, dia ngajarin tuh sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan was-was dan khawatir dalam hatinya, menolak lintasan-lintasan yang ada dalam hati. Apa yang diajarkan? Man ahsana bidzalik, kalau kita merasakan ada lintasan-lintasan hati yang lain ketika sholat atau was-was, falyadha yadahul yumna ala sadri. Falyadha Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kata Abul Hasan Asy-Syadzili ngajarin kita, beliau ajarkan juga sahabat-sahabatnya untuk mencegah daripada was-was dan khawatir lintasan-lintasan hati ketika dalam keadaan sholat atau mau sholat. Apa kata beliau? Siapa yang merasakan bizalik, merasakan was-was, falyadha yadahul yumna ala sadrih, maka letakkanlah tangan yang kanan di dadanya. Baca Quran, misalnya kita tahu baca Quran ngaco nih kemana-mana, was-was, taruh, kata Imam Abu Hasan, taruh tangan kanannya di atas dadanya, dan ucapkan subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al 7 kali. Subhanal malikil quddus al khallaq al fa'al 7 kali. Summa yaqulu iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dibaca iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan itu juga diucapkan buat orang yang sholat sebelum takbiratul ihram. Kalau kita emang waswas banyak bacaannya, karena benar-benar kalau gitu kita mantep tuh sebelum sholat, benar-benar rapih udah. Baca tuh subhanal malikil quddus al khalaq al fa'al 7 kah? Subhanal malikil quddus al khalaq al fa'al, subhanal malikil quddus al khalaq al fa'al 7 kah? Baca terus iyasa yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonil waswasatil khanzab. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Banyak bacaan-bacaan sebelum kita melaksanakan sholat. Biar apa? Biar mantep, enggak was-was.
Makanya ditambah lagi ini hadis dari Rasulullah melalui Ummi Rafi'. Idza qumti ila shalah, kalau kalian bangun berdiri untuk melaksanakan salat, maka kata Rasulullah, tasbihlah kepada Allah 10 kali, tahlillah kepada Allah 10 kali, tahmidlah kepada Allah 10 kali, takbirlah kepada Allah 10 kali, dan istighfarlah kepada Allah 10 kali. Dari Ummi Rafi'. Amalin itu. Wa makruhatuha, dan sekarang adalah segala pekerjaan yang makruh di dalam sholat. Kalau di dalam sholat berjamaah bisa tufawitu fadilatal jamaah, bisa menghilangkan fadilah jamaah. Maksudnya menghilangkan fadilah jamaah apa? Menghilangkan pahala 27 derajat segala kemakruhan yang dilakukan di dalam sholat. Kalau sendiri bisa menghilangkan pahala kesempurnaan sholat. Apa aja tuh? Tarku kashfin yadayhi, kemakruhan di dalam salat, yaitu meninggalkan membuka kedua tangannya inda taharrumihi wa sujudi, ketika takbiratul ihram dan ketika Allah itu gak dibuka. Sujud juga nggak dibuka. Makanya kemarin kalau kita takbiratul ihram, tafriq wasaton, buka setengah, sederhana, jadi rapetin, jempol sejajar dengan daun telinga, terus jari-jari ini di atas telinga dicondongkan ke arah kiblat, sejajar, bahu sejajar. Jadi semua menghadap kiblat. Allah, jadi tempel, jangan, penting sejajar. Akbar. Begitu juga sujud, dibuka, semuanya ngadep kiblat. Kalau itu ditinggalkan makruh. Berarti ganjarannya sedikit. Apalagi wa ilsaqu qadamaihi. Makruh yang berikutnya adalah menempelkan kedua kakinya. Berdiri, kakinya dirapetin. Buat laki-laki, kalau perempuan kudu rapat, kalau laki mesti renggangin, sekedar sebrin, sedang kalau dirapetin makruh. Begitu juga sujud dirapetin makruh. Wa taqdimu ihdahuma, dan mengedepankan salah satu di antara dua kakinya. Kanannya di depan, kirinya ke belah sejajar, atau sebaliknya, kiri di depan kecuali uzur ya. Nah, itu hukumnya makruh. Wa'timadun 'alaiha fil qiyami. Makruh berikutnya adalah menyandarkan salah satu kakinya ketika berdiri. Jadi bertumpu kaki kanan, memang dua-duanya nginjak tanah, tapi yang lebih berat kaki kanan. Bersandar di salah satu kaki. Itu makruh tuh. Karena dianggap seperti binatang. Bangok kalau berdiri kaki satu. Enggak. Semua binatang itu bertumpu, pasti berdirinya dengan kaki kita nggak boleh lagi sholat begitu. Wajahron bi mahalli israrin, dan makruh berikutnya adalah jahar di tempat-tempat yang sir. Semayang zahar sir berjahar, sir dibacanya jahar, jadi imam lupa apa. Kalau nggak ditanbih terus jadi baca jahar lagi sembahyang tuh, itu hukumnya makruh. Waksu kebalikannya, sir di tempat yang jahar. Sembahyang maghrib harusnya jahar, dibaca sir. Nah itu juga hukumnya makruh. Wa khabdu ra'sin fi ruku'in, dan makruh berikutnya adalah merundukkan, memendekkan kepalanya ketika ruku. Yang namanya ruku mesti sejajar bahu sama kepala. Perlu tambah lagi begini nih, lebih pendek, lebih nunduk lagi. Yang dilihat jempol kaki, bukan tempat sujud. Atau yang lihat dengkul, ada orang begitu tuh sampai nukik banget. Itu hukumnya apa tuh? Makruh. Sah nggak? Sah. Wa mukhalafatu tartibin dzakarnahu fi wad'i a'dha'is sujudi,
dan menyalahi sesuatu ketertiban yang telah kami sebutkan di dalam rukun-rukun salat, atau ketertiban yang telah kami sebutkan di dalam meletakkan anggota-anggota sujud. Jadi anggota sujud ada berapa? 7. Yang pertama harus nempel apa dulu? Tertibnya apa dulu? Dengkul. Kedua emang ada khilaf tuh, tapi yang mu'tamad mazhab Imam Syafi'i yang pertama adalah kecuali uzur, orang tua nggak kuat dengkul dulu, tangan dulu nggak apa-apa. Nah, kalau kita tertibnya dengkul dulu, kedua tangan, baru jidat berbarengan dengan hidung. Hidung hukumnya sunnah. Nah, itu menyalahi tuh. Tangan dulu hukumnya makruh. Sehat, afiat, tangan dulu. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Bastu zira'aini alal ardh. Terus kemakruhan berikutnya membentangkan dua lengannya di atas tempat sujud, di atas bumi kayak anjing. Sujudnya kayak begini. Ini kan lengan nih. Lengannya ditempel, harusnya lengannya diangkat. Wa tarku wada'il anfi fihi, dan meninggalkan meletakkan hidung ketika sujud, nggak mau nempelin hidung walaupun hukumnya sunnah. Kalau kita melaksanakan sunnah itu menambah kesempurnaan sholat. Semua sunnahan dilakukan berarti dapat pahala. Kalau nggak dikerjakan berarti makruh, mengurangi ganjaran. Wa tarku rajulin mujafa'atan fihi, dan seorang laki-laki meninggalkan untuk merenggangkan fihi ketika sujud, wafir ruku, dan ketika ruku. Jadi ditempelin tuh, kalau ruku ya mesti renggang antara tangan dengan paha. Renggangin, jangan ditempel. Begitu sujud juga lambung sama tangan jangan direnggangin buat laki-laki. Kalau ditempel itu hukumnya makruh. Kalau perempuan ditempel. Wa tarku ta'awudin, dan meninggalkan baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir, sebelum baca Fatihah. Hukumnya kalau nggak dibaca tapi kalau udah baca bismillah nggak boleh balik lagi. Udah masuk yang wajib. Berarti udah gugur perintahan sunnah membaca ta'awuz. Sama kayak kemarin takbiratul intiqal ketika sholat Id. Pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tambah subhanallah, belum takbir 7 kali. Imamnya takbir, hukumnya batal. Udah nggak ada lagi perintahan sunnah untuk melakukan takbir yang 7 kali, karena itu sunnah hayat. Sedangkan bismillah salah satu ayat Al-Qur'an atau Fatihah, udah masuk yang wajib, nggak boleh lagi balik. Berikut juga ini sama. Sudah baca bismillah, belum baca ta'awuz, jangan diulangi lagi baca ta'awuz. Ini setiap rokaat. Ya. Baca ta'awuz. Baca makruh gitu. Makanya hukumnya sunnah. Segala kesunahan yang dilakukan ketika sholat menambah ganjaran pahala. Sunnah dalam sholat itu ada 1.500. Dari sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat. Terus wasuratin, dan juga meninggalkan baca surah. Itu juga makruh. Kan kita mau buru-buru aja tuh. Baca surah, tinggalin juga hukumnya wa takbir intiqalin, dan juga meninggalkan membaca takbir intiqal, perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal kita nggak baca takbir intiqal, hukumnya wa qali tasbihi ruku'in wa sujudin, dan meninggalkan sepaling sedikitnya membaca tasbih. Paling sedikit berapa? 1. Kalau 1 ditinggalin berarti baca kagak? Kagak, berarti kagak nggak baca tasbih ruku, nggak baca tasbih sujud. Wa zikri i'tidalin, dan juga nggak baca zikiran i'tidal. Wa julusi baina sajdataini, dan juga tidak baca zikir duduk di antara 2 sujud. Hukumnya
makruh. Wa tarku ta'awuzin ba'da tasyahudin akhirin, dan juga meninggalkan baca ta'awuz, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, yang gitu, wa azabin nar, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min fitnatil, yang gitu. Nah, itu namanya ta'awuz juga, Allahumma inni a'udzubika kan. Nah, itu nggak dibaca, itu minimal imam juga baca, itu kan nggak lama tuh. Allahumma ghfirli ma qaddamtu, tahu saya baca itu aja dulu. Kalau jadi imam, kalau kepanjangan. Karena meninggalan itu juga hukumnya makruh. Setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Wa isra'un, dan buru-buru sembayangnya. Buru-buru. Nah, ini juga menyebabkan makruh di dalam sholat, apalagi sampai meninggalkan tumakninah, hukumnya batal sholatnya. Wa takhsisu imamin nafsahu bid-du'ai, dan imam mengkhususkan dirinya dengan doa, Allahumma hdini fi man hadait. Itu sama aja, itu imam mengkhususkan doa buat diri, makruh tuh hukumnya. Wa takhallufu ma'mumin li jalsati istirahatin tarakahal imamu, dan menyalahi si makmum untuk duduk istirahat, yang mana istirahat itu ditinggalkan oleh imamnya. Imam nggak duduk istirahat, hukumnya sebenarnya boleh. Imam nggak duduk istirahat, kita duduk istirahat, boleh jalsatul istirahat. Tapi di sini hukumnya makruh kalau imam nggak duduk istirahat, kita duduk istirahat. Selagi, kalau menurut Anda, selagi nggak takhalluf aja, nggak sampai ketinggalan satu rukun, kan duduk istirahat sebentar. Habis ini tetap hukumnya makruh. Waqafu sya'rin wa saubin, dan mengikat rambut dan menggulung baju, hukumnya makruh. Maka jangan gondrong, nah susah juga kalau misalnya rambutnya gondrong sembahyang. Yang penting tidak menyibukkan itu rambut ketika sujud menghalangi jidat. Nah, tapi di sini diikat kagak boleh, berarti istilahnya kagak boleh pakai peci. Nah, itu makanya waqafu, menegah, maksudnya mengikat. Kalau kita nggak ikat, jadi menyibukkan diri kita, ketika kita sujud kan turun tuh rambut. Nah, makanya pakai peci. Itu masuk wanita itu. Hah? Oh, perempuannya. Yang menguncir. Kalau perempuannya. Laki ini. Wa masu wajhi min nahwi gubarin, dan menyekak wajahnya dari seumpama debu, hukumnya tapi kalau memang menghalangi jidat, kita sujud tahu nih di bawah pasir mulu, nah itu wajib diseka. Kalau apa yang nutupin anggota nah, kan sebagian jidat. Kalau cuma debu doang, sini doang, di sini enggak, ya nggak apa-apa. Di sini soalnya menyekanya aja, mengusap wajahnya dari seumpama debu, itu makruh. Wa tarwihin ala nafsih, dan membuat, maknanya tarwih si tarawah itu kipas, biar adem, biar rohah, biar sejuk kita punya badan. Maksudnya mengipas-ngipas. Gerah, bukan kipas ini, bukan yang kita bawa ketika boleh itu sholat nih, gerah banget tempat bawa kipas. Gak tahu ya? Hah? Iya, masih 2 gerakan belum, nggak apa? Taruh lagi. Atau sekarang gampang kipas angin kecil dah, nggak tahu nggak? Nah itu namanya tarwih, membuat sejuk untuk dirinya, tapi dibawa ketika beda sama kipas angin ini gini, enggak. Nah kan gitu, enggak kita bawa, emang di luar sholat, di dalam sholat. Ketika kita sholat bikin sejuk. Obaskun amaman wa yaminan, dan meludah ke depan dan ke kanan, itu nggak boleh. Bolehnya berarti mana? Kiri. Tapi bukan di masjid. Kalau di masjid mau kanan mau depan tuh hukumnya haram. Di masjid mengotori masjid. Apa kata Nabi? Idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu azza wa jalla. Jika salah satu di antara kalian salat, maka salat itu adalah bermunajat, berbicara kepada Tuhannya. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka janganlah kalian meludah
ke depan, nggak boleh. Karena lagi munajat sama Tuhan, kagak boleh, pakai dilarang tuh. Wala an yamini, dan juga nggak boleh menudah ke kanan. Bal an yasari. Akan tetapi boleh menudah ke kirinya, au tahta qadamihil yusra, atau di bawah kakinya yang kiri, au fi saubin min jihati yasarihi wa huwa aula, atau di baju dari sebelah kirinya, itu yang lebih bagus. Baju kantong masukin gitu. Kalau di masjid nggak boleh, di luar masjid boleh. Tetap beludah ke depan walaupun nggak sembahyang, lagi jalan ke depan nggak boleh walaupun nggak ke kiblat. Kita nggak madep kiblat, kata Nabi nggak ngadep kiblat nih, tapi beludah kita ke depan, itu tetap hukumnya makruh. Kagak boleh. Tapi kalau di kirinya banyak orang gimana? Walau kana yasari faqat insanun, kalau seandai kata di sebelah kirinya itu ada iya udah basoko an yamini, dia beludah ke kanannya, izalam yumkinhu ayyuta'ti'a ra'sahu, boleh beludah ke kanannya apabila tidak memungkinkan untuk dia menunduk ke bawah. Boleh beludah kalau memungkinkan untuk dia menunduk ke bawah berarti meludah ke kakinya yang kiri atau ke baju bagian kiri. Nah, kalau bisa memungkinkan wa yabsuku la ilal yamin wala ilas sama ilal yasar. Kalau dia memungkinkan berarti dia enggak boleh beludah ke kanan dan enggak boleh beludah ke kiri, karena di kirinya ada orang. Jadi beludahnya ke bawah atau ke baju bagian kiri. Jadi kalau ada bahasa kemarin kita bersiwak, ada sunnah takhlil. Takhlil itu tusuk gigi atau tusuk gigi. Nah, sebelum habis kan nggak kena pakai siwak. Kalau ada yang nyangkut di gigi kita nggak kan sunnah tuh kita takhlil. Nyela kotoran-kotoran atau bekas-bekas makanan yang nyangkut di gigi kita. Kalau pakai alat, kalau daging nih tadi makan kebuli misalnya, sayang daging kan, kalau pakai alat sunnah dibuang bekas yang nyangkut di gigi, bekas makanan yang nyangkut di gigi. Tapi kalau kita nyongkelnya pakai lidah, sunnah ditelan. Kecuali ketika sholat, tetap nggak boleh, namanya makan walaupun sedikit sengaja. Jadi pada bahasa sunnah kita menelan bekas makanan kalau nyongkelnya pakai lidah, kita akalin pakai lidah keluar misalnya, itu makanan sunnah ditelan. Kalau pakai alat takhlil menyela-nyela sunnah dua sunnah ditelan itu ketika tidak situ. Habis ya belum? Dikit lagi. Wa isaratun mubhimatun, dan memberi isyarat yang bisa memberi paham. Sama tuh seperti tok 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 assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, sama isyarat tuh. Itu hukumnya makruh. Atau bocah bayang di kamar, ada bini, bocah bangun mau jatuh, bini paham, itu isyarat, namanya isyarat mubhimah. Tetap itu hukumnya makruh, batal enggak, tapi hukumnya makruh. Watasa'ub, nguap, angop, banyak nguap ketika sholat, hatta kita diperintahkan untuk menghalanginya dengan cara bagian luar daripada telapak tangan yang kiri, menghalanginya, tetap hukumnya makruh. Kenapa mesti ditahan? Nguap ketika sholat kudu ditahan. Waktu tisor, tolak pinggang. Lagi sholat tolak pinggang, menaruh tangannya di pinggang, itu juga hukumnya makruh. Wa'timadun alal yadil yusra fil julus, dan bertumpu dengan tangannya yang kiri ketika duduk. Tangannya ditaruh di bawah, nyender dengan tangan yang kiri ketika duduk antara dua sujud atau duduk tasahud awal, tasahud akhir. Wa taqlibul yadaini 'inda taslimatain, dan membalikan kedua tangannya ketika membaca dua sering tuh kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibuka, itu hukumnya makruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lanjut Habib Fadli. Apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat. Semoga malam hari ini menjadi nikmat kita bersama, membuahkan pahala dan menyebabkan turun rahmat dan keberkahan. Allah jadikan tempat ini menjadi salah satu taman-taman surganya Allah, dan tempat yang keluar dari tempat ini Allah berikan ilmu yang manfaat. Malam hari ini kita mendapat ilmu bermanfaat dan kita bisa praktekkan. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia mulia yang membawa zaman setiap mulia. Semoga dengan kemuliaannya kita tercatat dalam umat golongan-golongan umatnya, umat beliau. Salam hormat ta'zim kepada guru kita bersama Ustaz Miftah Matallahu bituli hayati. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang menjadi anak-anak yang saleh, qurratul a'yun, membahagiakan kedua orang tuanya. Begitu juga sahibul majlis, sahibul bait Bapak Haji Iwan. Allah lindungi beliau sekeluarga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehah, qurratul a'yun, semoga menjadi pelipur kedua orang tua. Begitu juga kita semua, Allah jadikan kita fi ibadika shalihin, anak dan istri kita, amin ya rabbal alamin. Nah, bulan lalu kita membahas daripada sekelumit tentang Nabi Muhammad SAW. Para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat, terlebih-lebih kesuksesan akhirat, kalau tidak jalan wasilah dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang mau menuju Allah tidak menjumpai, tidak melewati Nabi Muhammad, maka niscaya adanya sampai. Waalaikumsalam, ahlan wa salam. Fadhal duduk Ustaz. Ustaz Ahmad, fadhal duduk. Alhamdulillah, Ustaz Ahmad ada di tengah-tengah kita, insyaallah beliau sehat walafiat. Jadi tidak ada jalan menuju kita benar-benar mutlak sampai kepada Allah kalau tidak lewat wasilah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu begitu cinta kepada umatnya, mungkin sayangnya itu kepada umat melebihi beliau sayang kepada dirinya sendiri. Dan juga dipraktekkan oleh sahabat-sahabat yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Andai kata Allah kasih kita umur 100 tahun, dalam sehari 2 jam kita ambil untuk hadir ke majelis yang dimana majelis itu bercerita tentang Rasulullah, maka 100 tahun itu setiap hari 2 jam gak akan cukup membahas tentang Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang yang membahas Nabi, pasti Allah lemparkan mahabbah yang besar kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau setiap maulid di antara kita ada yang umur 40, umur mungkin yang paling tua siapa di sini? Ya, 50 atau gimana? Bang Haji berapa, Bang Haji? Umur ente berapa? 42. Hah? 42 atau 52? Artinya kita selama hidup ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berarti 70 kali maulid selama hidup, 40, 50 dan sebagainya. Satu pertanyaan, nggak ada kata bosan. Bahkan kalau sudah selepas Ramadan, yang kita nantikan adalah kapan datangnya Rabiul Awal. Karena ini bulan mahabbah. Dulu sebelum ada Nabi lahir, bulan ini hanya bulan biasa, tidak termasuk bulan yang dikategorikan yang diharamkan Allah. Tapi dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal menjadi bulan ini sangat tinggi, ya, karena penyebab segala sesuatunya ada di bulan itu.
Artinya tidak ada Nabi Muhammad yang mungkin saat ini kita dalam keadaan kafir. Ya, sedikit riwayat mengenai Nabi Muhammad supaya kita menambah cinta kepada Rasulullah. Nabi manusia yang satu ini yang sering kita peringati ini manusia yang paling hebat ujiannya. Yang paling dahsyat mungkin di antara nabi-nabi yang paling dahsyat adalah Nabi Muhammad. Ulama sepakat tiada yatim yang paling menyedihkan, tiada yatim yang paling miskin, tiada yatim yang paling berat ujiannya terkecuali yatim yang lahir tidak ada bapaknya langsung. Artinya bukan dia lahir ada bapak nggak lama meninggal, bukan. Tapi yang yatim lahir langsung tidak ada bapaknya. Pada saat itu Sayyidina Abdullah sedang bawa kafilah berdagang. Selesai dagang bisa balik ke Madinah karena ibunya Sayyidina Abdullah, neneknya Nabi orang Madinah. Nah, nyampe di Madinah jatuh sakit. Setelah jatuh sakit berapa saat meninggal dunia, langsung berita ini sampai ke Mekah. Sedangkan saat itu Sayyidina Abdullah meninggal, Nabi masih ada di kandungan ibundanya kurang lebih umur 2 bulan. Jadi masih jauh banget jadinya. Ya. Singkat cerita ketika Nabi lahir harus dipisahkan oleh ibundanya. Karena memang tradisi Arab itu ada orang-orang Badui turun ke kota ya, menyusui. Ya, karena juga satu ibunda Nabi susunya kurang deras dan tradisi. Tapi di balik itu sebenarnya adalah itu penyelamatan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dari kecil ini sudah diincar, mau dibunuh orang Yahudi. Udah tahu kabar beritanya bahwa Nabi terakhir ini lahir dari bangsa Arab, udah dicari-cari. Waktu kelahirannya sudah banyak tanda-tanda yang langsung dengan kasat mata dilihat oleh pembesar-pembesar Yahudi. Maka dari itu ini artinya ritme aturan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita di bawah Halimah selama 6 tahun. Ketika 6 tahun ada kerinduan daripada ibunda Nabi lalu menjemput Nabi Muhammad SAW untuk Nabi dibawa ziarah ke makam ayahnya. Ya, dibawa ke makam ayahnya antara Mekah dan Madinah itu kurang lebih sekitar 500 kilo. Ada riwayat dengan keldai atau onta, ada riwayat bertiga hanya jalan kaki. Ya. Artinya ketika itu Nabi umur 6 tahun dengan ibundanya, jadi 2 wanita, 1 wanita tua pembantu yaitu Ummu Aiman dan janda yaitu Siti Aminah ibunda Nabi. Yang ketiga anak kecil umur 6 tahun yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita bayangin besok ente ajak nih tahun depan haul Solo, istri ente anda ajakin ziarah ke Solo jalan kaki, kira-kira gimana? Atau naik motor dah, menjerit kalau nggak biasa. Nah ini dari Mekah ke Madinah, 2 wanita, 1 wanita tua, 1 anak kecil umur 6 tahun, 500 kilo perjalanan sampai di kota Madinah, lalu berziarah ke makam ayahnya. Memang berapa saat dalam satu riwayat Nabi itu sering kadang-kadang kalau hari aflah, hari perayaan itu sering duduk termenung Nabi Muhammad. Bukan termenung, kayak kita anak kecil gimana sih, yang lain asyik dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Ini Nabi nggak pernah dicium sama bapaknya, nggak pernah digendong-gendong, nggak tahu aroma tubuh bapaknya kayak apa, nggak pernah dimomong, nggak pernah ditemenin tidur, nggak kenal sama sekali. Jadi artinya sering meratap sedih di dalam hati gitu ya. Melihat saat itu anak-anak kecil di Mekah sedang asyik bermain dengan orang tuanya. Memang Allah ini jadikan Nabi ini memang mentalnya ini mental baja. Ujiannya berat, jamaah. Ya. Makanya kata Nabi, ada banyak Rabbi fa ahsana ta'diba. Aku dididik oleh Allah, oleh Tuhanku, maka sebaik-baiknya pendidikan adalah dididik oleh Allah Subhanahu. Langsung Allah turun tangan terhadap Nabi. Makanya picik sekali kalau orang-orang sering ada ulang-ulang kalau ceramah lima, picik sekali kalau orang-orang mengartikan qul ana basyarun mislukum, itu secara arti makna ditambahin aku manusia biasa. Sedangkan nggak ada. Aku manusia cuma seperti aja jisimnya manusia.
Kalau manusia biasa nggak mungkin Allah langsung mendidik, ini pendidikan. Nggak ada penderitaan anak kecil yang paling sedih kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, meninggal, dipisahkan 6 tahun, lalu dikejar-kejar orang Yahudi untuk dibunuh. 500 kilo jalan kaki. Kurang lebih Jakarta mana? Solo ya, Jogja, Solo ya. Jakarta Solo. Bayangin jamaah, Jakarta Solo. Sampai di sana ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bapaknya. Setelah silaturahmi ke paman-pamannya, ziarah ke Sayyidina Abdullah, menangis di kuburan ayahnya. Setelah semua kembali lagi, ini kembalinya bukan naik kendaraan, mungkin booking pesawat, kereta ya, atau naik kuda, enggak. Kembali lagi, bayangin perjalanan 500 kilo menuju kota Mekah. Bertiga-tigaan ini. Kita nggak bilang, oh orang Arab fisiknya kuat, orang dulu enggak. Ini masalahnya 2 wanita, 1 wanita tua, 1 anak kecil umur 6 tahun. Kuat berjalan. Sampai di perjalanan arah pulang kurang lebih 150 km. Ada namanya desa atau bukan kota, desa kecil namanya Abwa. Disitulah ibunda Nabi sakit. Ya, sakit. Setiap detik, setiap menit, setiap jam bukan bertambah baik, bukan bertambah ringan, bertambah buruk. Sampailah di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Kata Ummu Aiman cerita, wallahi ketika setiap aku menggerakkan Aminah, tangannya tersentak lalu memeluk Muhammad. Ya, setiap aku gerakkan memeluk Muhammad lalu memegang-megang pipi Nabi Muhammad SAW. Tak berapa saat itu wafatlah Aminah di pangkuan Nabi, di pelukan Nabi. Jamaah umur 6 tahun nggak pernah ketemu, lahir nggak ada bapak, habis lahir belum lihat ibu, belum dicium ibu, belum dipeluk-peluk ibu, belum puas disusui, sudah dibawa ke Badui oleh ibu susunya. 6 tahun dijemput lagi asik-asik kirangnya ketemu ibu, udah lama nggak ketemu ibu, dipeluk-peluk, jalan bareng, ziarah ke makam bapak. Saat itu juga ditinggalkan ibundanya. Jatuh di pangkuannya, dipeluk Nabi. Anak umur 6 tahun ini. Ya, memeluk ibunya, menangis guru-guru sampai air matanya basah. Ummu Aiman berkata, ya waladi, ya bunayya, isbir. Wahai anakku ya Muhammad, sabar. Ummu Aiman ini nggak kuat, udah lihat anak kecil. Yang dilihat penderitaan Nabi Muhammad ini kecil. Kayak gitu nih udah gemeter, udah nggak kuat lihat. Karena lihat penderitaan Nabi Muhammad. Ketika dibilang sabar-sabar, lalu Ummu Aiman ngajak Nabi Muhammad. Kata Ummu Aiman, ya Muhammad, maukah engkau membantuku menggali kubur untuk ibundamu? Anak umur 6 tahun dengan wanita tua gali kubur buat ibunya sendiri. Ini apa nggak pernah ada terjadi. Mungkin ya di belahan dunia kita cari sesusah apapun mungkin jarang. Mungkin nggak ada. Anak 6 tahun jangankan bebas bermain, di kita aja lagi sedang dibeliin mainan, lagi sedang dimanja-manjanya, 6 tahun. Ya. Lagi dipersiapkan, mungkin lagi TK, lagi sedang lucu-lucunya, ini anak 6 tahun Rasulullah menggali kubur untuk ibundanya. Setelah digali kubur, kata Ummu Aiman, dalam satu riwayatnya sembari menenteng Nabi Muhammad, itu nggak pernah lepas dalam perjalanan. Nabi Muhammad nengok ke belakang sembari menunjuk. Lalu Nabi Muhammad ngomong ummi, seakan-akan mengisyaratkan jangan tinggalin ya Ummu Aiman, jangan tinggalin, aku punya ibu, jangan tinggalin. Berarti kalau 500 dikurang 150, wanita tua dengan Nabi Muhammad umur 6 tahun harus menempuh jalan 350 kilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pendidikan Allah yang membuat tangguh Nabi Muhammad dari kecil. Ya, kita kalau punya masalah dikit udah kalam. Ya. Anak kita dikit aja udah kena jarum dikit udah teriak-teriakan. Kita ajak jalan, anak kita ajak jalan pulang kemalaman udah teriak, capek papa, capek udah. Ini jalan kaki. Sampai di kota Mekah nggak langsung pulang ke rumah ibundanya, tapi datang ke rumah dia punya kakeknya. Diketok pintu, dibuka, yang dilihat cuma 2, Rasulullah, Ummu Aiman. Lalu dia punya kakek bertanya, ya Muhammad, aina ummak? Aina ummak?
Nabi Muhammad nggak menjawab, cuma nengok ke belakang ke arah kota Madinah, ke arah Abwa, Ummi. Itu kakeknya menjerit, dipeluk oleh dia punya kakek. Kenapa? Karena melihat penderitaannya nggak habis-habis. Rasulullah ini nggak habis-habis penderitaannya. Kakek mana yang nggak sedih? Orang tua mana yang nggak jantungnya copot? Gitu. Dia peluk, dia bilang, sabar, anta waladi. Itu makanya orang Arab kalau ditanya kemana ada hadis di mana, ayahmu, ibumu di neraka, ayahku dan ibuku di neraka, ayahku di neraka. Kan hadisnya begitu. Itu karena paman itu, kakek itu pengganti orang tua. Antum punya keponakan, adek antum meninggal, ya antum sebagai pengganti orang tuanya gitu. Artinya apa? Penderitaan Nabi dari lahir nggak ada habis-habisnya. Ya, pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kata Nabi, aku dididik oleh Tuhanku sebaik-baiknya pendidikan. Umur 6 tahun sudah ditinggalkan. Bagaimana nggak kakeknya sangat menyayangi, pamannya sangat menyayangi. Lalu sahabat-sahabat Allah pilihkan sahabat-sahabat yang dahsyat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kalau kita sinyalir itu, tentara Rasulullah itu terbanyak anak umur belasan tahun. Itu anak seperti Ammar bin Yasir, itu sabiqunal awwalun, rombongan pertama. Itu kagak tercatat. Wah, mungkin Ammar bin Yasir saat itu rombongan masuk Islam pertama ditangkap, lalu umur 20 lebih. Tidak, Ammar bin Yasir kurang lebih di bawah 20, antara 15, 16. Ammar bin Yasir ditangkap, suruh pindah ke agama. Nggak mau, digubukin, dipukul, disabet, habis-habisan. Nah, ditindihin batu. Ya, itu padang pasir itu, jamaah saat itu, padang pasir itu lagi terik-teriknya matahari kan, udah pergi haji, umroh kan lagi datang terik-teriknya. Kalau antum tepat di gurun Sahara itu katakanlah es balok segini nih. Ini nggak pakai jam-jaman habis, bentaran habis kesedot cair. Saking nggak mau pindahnya orang-orang kafir nih, tangkap nih bapak ibu, ya. Bapaknya Yasir, anaknya Ammar bin Yasir, bapaknya juga Islam, ibunya namanya Sumayyah. Islam. Ammar Yasir, masya Allah, insya Allah teguh kayak Ammar bin Yasir ya. Itu. Ketika itu ditangkap, digebukin ibu bapak. Ini cintanya sahabat, jangankan yang muda, yang tua rela berkorban. Dipukulin ibunya di depan mata. Ini kita nih umpama nih jamaah nih, katakanlah kita baru masuk Islam, lagi sedang-sedangnya mencari kebenaran, lalu kita ditangkap, digebukin, ibu bapak kita digebukin. Syarat kalau mau selamat, ya syarat kalau mau selamat balik ke agama nenek moyang. Kira-kira apa yang terjadi? Pasrah dah, ibu gue bapak gue selamat, nggak apa-apa gue balik dah, gitu kan. Tapi ini setelah dimaki, digebukin Sumayyah bapaknya ya, dipukulin, terutama dalam riwayat itu yang paling kejam digebukin kepada ibunya, kepada Sumayyah ini, diangkat, dibanting. Nah, terlontarlah dari mulut seorang ibu tua rentah mengatakan, ya Ammar, wallahi lebih baik aku mati di tangan orang kafir ini ketimbang aku melihat kau pindah kepada ajaran nenek moyang. Wah, geram, ini orang kafir geram. Lihat nih wanita tua nggak ada takut-takutnya. Ini anak makin udah bahasanya diseksa, semakin tambah semangat lagi lihat ibu begitu. Ternyata diambil, singkat cerita dibanting di tengah. Nah, satu riwayat ceritain itu kalau nggak salah Sumayyah jatuh terlentang. Ya, terlentang, kakinya terkangkang. Ada seorang pembesar kafir Quraisy ambil tombak, ujungnya itu ada sebilah belati. Gak banyak ngomong, di depan anaknya ditusuk, kemaluan depan tembus kepada pinggang belakang. Mati di depan anak. Tercatat sebagai wanita yang pertama kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa, pertanyaan gini, kenapa bisa begitu? Satu, cintanya kelebihan kepada Nabi Muhammad. Itu memang harusnya begitu. Yang memang Allah tuntut kepada kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad lebih. Ada satu wanita perempuan yang memang boleh dibilang ini, wah ini nyalinya mungkin kalau kita bilang nyalinya 11 bahasa Betawi. Ya. Namanya Ummu Imarah. Itu kalau Nabi di medan perang dia nggak ngurusin perbekalan tuh, nggak mau.
Dari jauh tuh mantau tuh, matanya mantau Nabi. Nabi ke sono ke sini, Nabi ke sono ke sini, diikut. Ketika satu saat dia dapetin Nabi ini ada yang mau tebas nih. Ya, ada yang mau tebas. Itu dari jauh Ummu Imarah lari tuh dia. Lari sekencang-kencangnya cuman untuk menjadi tameng Nabi Muhammad. Ditebas tuh. Hancur belakangnya beberapa, kayak kita berapa tebasan. Jatuh Ummu Imarah. Nabi terus perang. Ini anak Ummu Imarah dari jauh lihat ibunya jatuh kena tebasan pedang. Ya namanya anak datang mau nolongin ibu. Dia bilang, ya Umi, apa yang terjadi? Kata ibunya, kata Ummu Imarah, wallahi kayak bahasa, lu gak usah urusin gua. Ya waladi, ente gak usah perlu urusin aneh. Jagain Rasulullah, jangan sampai Rasulullah kenapa-napa. Itu anak gak banyak tanya, anaknya Ummu Imarah lari jadi tameng Nabi untuk menjadi tameng daripada tembakan anak panah. Anak ibu kena. Sampai singkat cerita Nabi temuin, apa yang kau lakukan? Ya Ummu Imarah, apa yang kau lakukan? Dia cuma jawab, aku mampu ya Rasulullah. Artinya aku mampu menjadi tamengmu. Kalau cuma ini pengorbananku, ya ini yang hanya bisa, dia bilang. Jangankan ini, jangankan nyawa, jangankan bersimbah darah, seluruhnya aku korbankan kepadamu ya Rasulullah. Gitu. Yang penting aku menjadi penggantimu. Tuh. Sekarang kan enggak. Banyak penghinaan kepada Nabi, banyak orang Islam diam. Sebagai tanda bukti, ya, ada sebagian ulama mengatakan ada orang cinta kepada Nabi lalu diusik-usik bahasanya, dianggap kita kelebihan. Walau lebih cinta kepada Nabi, orang itu zalim. Kalau orang yang bahasa begini, orang yang bermaksiat kepada Allah aja dia zalim kepada, hakikatnya dia zalim kepada dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita menzalimi orang yang mahabbahnya tinggi kepada Rasulullah SAW? Lantas apa? Karena mahabbah. Karena mahabbah. Orang Badui dari gunung di atas kuda ketika temu di perkumpulan Nabi, manggil Nabi seenaknya. Kamu kemari. Sini. Itu sahabat udah berdiri semua. Tapi Nabinya santun, tenang menjawab dengan tauhid. Apa? Karena Nabi mencintai umatnya melebihi daripada cinta dirinya kepada diri, cinta lebih daripada umat. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang kita mengekspresikan cinta kita kepada Rasul atau kita melebihkan segala-galanya untuk Rasul, itu wajar dan sangat dituntut untuk kita saat ini. Karena memang satu pintu yang bakal kita lolos nggak ada, itu cuma satu pintu, Nabi Muhammad SAW. Ada kadang mohon maaf orang bangga pergi umroh lagi sampai di-upload segala macam. Pergi haji berkali-kali. Sebenarnya haji mah wajib cuma sekali, sisanya sunnah. Kenapa nggak dikasih buat umat Nabi yang lain? Ente udah ziarah belum ke makam Rasul? Belum. Gimana, ada duit? Kasih. Nih aneh mau pergi umroh nggak jadi karena ente belum umroh. Nih aneh umroh. Jangan lupa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Ya. Ada lagi pemuda-pemuda yang kira-kira umur 14 tahun lupa. Habis perang, kalau nggak salah habis perang apa yang habis perang, terus perang lagi nyambung. Turun ayat itu Allah masalah. Perang Tabuk ya Bapak? Perang Uhud bukan. Jadi ada dua pasang adik kakak anak muda, lupa namanya. Ini lagi terlintas supaya nggak lupa. Jadi anak muda ini kita Nabi habis perang nih. Ini luka sampai pun dibawa ke rumah, arti dibawa ke base camp itu nggak bisa jalan karena kurang lebih setiap anak itu dapat sabetan hampir 100 sabetan. Tapi belum mati. Sampai dibopong di atas kuda, lalu ditaruh di rumahnya, diobatin sama orang tuanya. Nah, turun ayat kalau nggak salah lupa. Akhirnya Nabi perang yang kalah. Nah, turun ayat bahwa Allah suruh kejar lagi itu musuh, suruh berperang lagi. Nah, singkat cerita, yang dicerita bukan perang ya, tapi ketika dapat seruan bahwa Nabi ingin berangkat ke medan perang, itu ada kakak yang nggak bisa jalan, penuh dengan tusukan, penuh dengan luka-luka. Itu kayak kita ini kerjasama, kayak kita abangnya, bang, panggilan lagi di jalan Allah depan. Kata abangnya, ayo kita berangkat. Gimana caranya bang supaya kita bisa berangkat ikut di medan perang? Kata abangnya, gampang.
lo gue tarik turun ke bawah, habis itu lo tarik gue. Terus sampai kita sampai di hadapan bertemu dengan Rasulullah di bala tentara. Jadi di depan sahabat itu saling udah nggak bisa jalan, tarik adiknya narik abangnya, terus sampai ke hadapan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau kita mengukur cinta kita, ya sahabat ini kan tolak ukur ya. Gitu. Sahabat ini sebagai tolak ukur ya. Ya, tolak ukur mencintai Nabi. Kalau kita emang bahasa seorang jangan salah paham gitu. Kadang-kadang kita itu kan sahabat, itulah salahnya kita. Itu kan sahabat, beda sahabat lihat Nabi, itu salahnya kita. Nabi udah ganjar kita. Ya. Nabi udah kasih di zaman sahabat, Nabi udah kasih tahu orang yang maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang beruntung. Ya. Kalau sahabat beruntung karena jelas Nabi, lihat dekat Nabi. Tapi kita summa tuba liman lam yaroni wa aman. Beruntung. Artinya kasih isyarat tuh 3 kali beruntung. Ini walaupun umat di akhir zaman kayak kita nih, antum mau berangkat ke Solo. Ya. Mau berangkat ke Solo, rombongan dari sini udah jalan. Ente mau menuju sini. Ketemunya di Solo di ujung tuh pas. Cepetan naik gitu. Kita ini udah umat terakhir, banyak ujian, banyak cobaan, tapi masih sempet tuh naik di gerbong. Ini kita masih sempet yang ada di gerbong orang-orang yang cinta kepada Nabi. Pimpinan gerbong, paling ujung gerbong itu sahabat. Bahasa yang ada di palak-palak gerbong itu yang paling depan, itu sahabat. Kita masih ada nih. Makanya Nabi katakan kita beruntung. Nah, tolak ukur kita siapa orang yang bisa mencintai? Ya tolak ukur kita sahabat yang sangat-sangat tergila-gila kepada Rasulullah SAW. Itu. Ada lupa anak sahabat, bukan Ammar bin Yasir, ada lupa namanya lupa. Ketika ditangkap pemuda ini lalu ditanya sama Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam belum. Gimana kalau ente mau bebas begini aja? Ente tukeran sama ente punya Nabi. Gimana kalau tukeran sama Muhammad? Pancing Muhammad ke sini, kami tangkap Muhammad, engkau lepas, engkau kami bebaskan sekeluarga, biar Muhammad kami siksa. Apa jawaban pemuda umur 14 tahun? Jangankan Rasulullah ke sini, Rasulullah ketusuk duri aja aku nggak redo, apalagi Rasulullah gantiin diriku. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Ya, itu sahabat. Allah jodohkan sama Khadijatul Kubra. Ini nggak sembarangan jemaah. Walaupun beda jarak waktu, tapi cintanya Khadijah itu benar-benar buat Nabi. Ya. Dari namanya wanita konglomerat sampai di akhir hidupnya itu nggak punya apa-apa. Intar antum cek ke rumah, buka lemari, lihat pakaian istri. Gamisnya ada berapa? Abayanya, kerudungannya. Khadijatul Kubra ketika meninggal dunia itu baju yang dipakai kayak kita abaya atau gamis yang dipakai itu ada tambelan, jumlah tambelannya 73 tambelan. Sayyidatul Fatimah ketika lari menuju rumah Rasulullah waktu dikabarkan Rasulullah meninggal wafat itu kurang lebih ada 16 tambelan. Ini putri Sultanul Anbiya. Sampai ketika dia mau wafat, bisik-bisik sama anaknya. Ini akhlaknya istri. Karena dia tahu posisi suami itu tinggi di hadapan Allah. Dia minta tolong bilang sama anaknya, Sayyidah Fatimah, nanti kalau aku wafat yang menjadi kain kafan, minta itu sorban. Ridaknya Nabi. Padahal kan tinggal ngomong aja sama Rasulullah kan. Tinggal sama Rasulullah. Sampai detik-detik saat Nabi Khadijah al-Kubra, Sayyidah Khadijah al-Kubra meninggal dunia, dia bilang, ya Rasulullah, sudah nggak ada apa-apa lagi yang aku bisa berikan di jalan Allah. Aku nggak punya apa-apa. Ya. Aku udah nggak punya apa-apa. Semuanya sudah aku berikan kepadamu, aku berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Muhammad pulang dakwah, lagi kotor badannya, penuh kotoran binatang badannya. Terus tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah, ya dibelai sampai mana tiba-tiba namanya istri nggak ada yang kuat, lihat pulang dakwah suami bukan bawa teng-tengan, habis digebukin,
ya, tertetes jatuh di pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah siapa? Mengapa kau menangis sembari megang pipi Khadijah? Kata Nabi, apakah kau menyesal ya, bersuamikan aku? Hartamu dulu kau dipuji, kau dipuja, sekarang kau dicaci maki, kau dihina. Dulu kau wanita bangsawan, hartamu berlimpah. Apa kau menyesal? Ya. Kata Khadijah Kubra, wahai suamiku tercinta, semuanya aku berikan di jalan Allah. Enggak ada lagi yang saat ini yang menempel, artinya emas nggak punya, harta nggak punya, baju udah seadanya. Cuman kata Khadijah terakhir, ya Rasulullah, andai kata aku kembali kepada Allah lebih dulu, sedangkan perjuanganmu masih panjang, aku rela, aku ikhlas. Apabila kau ingin menyeberangi sungai, tak kau dapati, artinya rakit, maka wallahi bongkarlah kuburanku, jadikan tulang benulangku rakit untuk kau seberangi sungai. Ambil tulangku untuk kau jadikan tongkat mendaki bukit sampai kepada Gobila berikutnya, sampai kepada desa berikutnya. Khadijatul Kubra, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mau minta syafaat, tapi nggak ada Nabi di hati. Bahkan ada pernah baca satu riwayat yang menyeramkan bagi umat Nabi, ketika wafat ada di dalam kubur, semua dia bisa jawab, man rabbuka, dia bisa jawab, man kitabuka, man. Tapi ketika ditanya man nabiyuka, nggak bisa jawab. Ketika ditanya man nabiyuka, nggak bisa jawab. Yang lain agamanya Islam, Tuhannya, tapi ketika ditanya man nabiyuka, nggak bisa jawab. Ada riwayat yang lain ketika pertanyaan itu bisa dijawab semuanya, man rabbuka, man nabiyuka, min madiduka, semuanya bisa dijawab. Lalu ada malaikat mengunjukkan satu surah, satu gambar, diperlihatkan. Apakah ente kenal ini orang? Nggak bisa jawab. Yang terakhir yang lebih menyedihkan, ketika ditanya man rabbuka, ini umat Nabi, bukan cerita di luar umat Nabi nih, ini umat Nabi Muhammad. Ketika ditanya man rabbuka, dia tahu, dia bisa jawab, tapi cuman hanya geruman doang, mulutnya terkunci. Sebagian riwayat dia nggak bisa jawab kan, lah ma'adri, saya nggak tahu itu apaan, gimana, apaan? Ini dia tahu, tapi mulutnya dikunci sama Allah. Jadi ketika ditanya man rabbuka, dia mau dijawab Allahu Rabbi, cuman dengan geruman, man nabiyuka, Ketika ditilik semuanya, di dalam hatinya nggak ada Sayyidina Muhammad, dalam pikirannya nggak ada Sayyidina Muhammad. Itu. Jadi ini wasilah kita kepada Allah. Allah sekarang di sosial media orang banyak cerita tentang ma'rifat, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti ilmu tafsir, bicara hadis di paduan nggak ngerti cara apa mustalah hadis segala macam, tapi bicara tentang Al-Quran, memaknai Al-Quran, menafsirkan sendiri, tapi di hatinya nggak ada Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita mau dibalik rahasia, kalau cerita tentang aulia Allah, antum jangan salah paham, bukan karena ilmu, bukan karena ikut kecil, karena mahabbah di Rasulullah. Orang itu jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan, kalau artinya gini, bukan Anda mengajak ayo kita jadi wali, enggak, tapi dalam satu hari jangan lepaskan hati kita, pikiran kita 1 jam atau 2 jam untuk Rasulullah SAW. Termasuk yang kita belajar seperti kemarin dibilang, termasuk ilmunya ini semua berberkati Sayyidina Muhammad SAW. Kata terakhir tutup Sayyidina Umar kalau nggak salah. Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, aku lebih mencintai diriku sendiri ketimbang yang lain. Kata Nabi Muhammad, la ya Umar. Tuh keluar hadis itu kalau nggak salah ya. Keluar hadis itu tuh. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabah. Kurang sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai diriku melebihi dirinya, wa walidihi wa waladihi.
melebihi dirinya, dia mencintai dirinya atau orang tuanya atau anak-anaknya. Dalam riwayat yang lain, redaksi lain, wa malihi, atau harta bendanya. Itu kalau nggak salah gara-gara Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pulang, besok balik teriak, ya Rasulullah, tidak ada di dunia ini yang aku mencintai melebihi aku mencintai dirimu. Gitu. Jawab Nabi Muhammad, anta man ahbabta. Jadi kalau antum mau posisi kita sama dengan para aulia yang kita cintai, maka cuma satu posisi. Gimana caranya kita sama Nabi? Cuma satu jawabannya. Mahabbah. Al-mar'u kita kekasih aja. Kalau kita sayang sama bini, kalau dulu cita-cita pengennya ya, kalau mati ditumpuk. Ada yang begitu kan? Udah gue kalau mati ditumpuk aja sama nyak lo di sana. Sejoli gitu ya. Apalagi ini kepada satu-satunya yang bisa menyelamatin kita. Nggak ada. Ente mau sholat 1000 rakaat, sampai tuh ada balak 1, balak 2, balak 3, balak, tetap kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ya. Jadi kosongkan hati terkecuali 2. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena syariat, terakhir yang tutup, karena syariat yang dibawa sama Nabi sangat ringan, nggak ada seringan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Lantaran siapa? Allah cinta begitu lah, kagak, cintanya sama Nabi nggak memberatkan Nabi, tidak memberatkan gitu. Ambil contoh syariat yang kering kita kerjakan ada 5. Kalau syariat ini di jalan baru dibalut dengan yang 6, paham nggak? Yang 5 adalah rukun Islam. Kalau ini dikerjain berarti masuknya rukun iman. Nah, anggap. Makanya kata Nabi, as-sholatu, karena sholat itu tiang agama. Sholat dia satu-satunya kalau ente mau berbicara kepada Allah, itu jalannya sholat. Di hadapan kita Allah. Itu masa-masa bahwa dibilang kalau Allah berikan keindahan kita hidup 100 tahun atau 1000 tahun di dunia dengan kemewahan, kalah dengan sesaat tadi sholat. Makanya pelajaran sholat istimewa. Banyak kan? Sunnahnya banyak. Berapa sunnah? 1500 sunnah. Bayangin. Bersumber dengan satu orang. Semuanya sumbernya. Syariat yang dibawa cuma 5. Ini doang. Gampang. Makanya kata Nabi dia, kenapa sih aneh tanya sama Miftah, kenapa as-sholatu imaduddin? Kenapa cuma sholat yang menjadi tiang agama? Kok yang lain kagak? Nah, dapat analogi. Ya, anggap ini tiangnya. Tiang kan sokoh, menyokong kan? Baik. Ini decknya agama. Ketika orang nggak pergi haji, mungkin dia nggak punya duit. Ya, mungkin memang ditakdirkan nggak bisa pergi haji dan umroh. Atau memang punya duit tapi malas, nggak mau, sayang. Tapi Islam masih dipegang. Yang kedua, zakat. Mungkin dia bukan orang yang ditakdirkan mengeluarkan zakat, tapi dia orang yang menerima zakat. Atau dia punya duit sebenarnya, tapi dia punya duit, dia malas ngeluarin zakat. Karena prinsip orang begini, ketika ditanya zakat mal berapa sih? 2,5%, dihitung. Zakat gue 10 miliar, harta gue 10 miliar. Berarti yang gue keluarin 250 juta. Ketika baru nilainya doang, kecil. Coba ambil, pisahin dari biangnya, dari 10. Ketika tuh pisah duit, jatuh di depan mata, yang 9,7 itu nggak ada, berubah tuh hati. Langsung jadi gede. Jatuh gak agama? Runtuh gak? Orang gak mau puasa, mungkin dia malas, mungkin dia bunting, hamil, atau orang tua, atau segala macam, atau katakanlah sebenarnya malas emang. Ya. Jatuh gak iman di badannya? Tapi ketika orang gak sholat, gak perlu dipertanyakan lagi asyhadunya, sholat, hancur agamanya. Yang iman itu hilang, yang 6 gak ada, hilang semua. Ini satu. Inilah jembatan kita. Antara Nabi ngajarin kita, jembatan engkau dengan Tuhanmu adalah sholat. Jembatan kita sama Nabi adalah mahabbah. Keluar ayat ati Allah wa ati Rasul. Selesai udah hidup ini. Wa ulil amri, maksudnya pemimpin ini kalau aneh lebih enak menafsirkannya, ikut ulama yang menafsirkan wa ulil amri itu adalah pemimpin yang pegang amanat, yang di bawah kendali ulama, atau pemimpin kita adalah yang mutlak. Yang mutlak pemimpin kita adalah guru.
Pemimpin antum sini ya guru antum ngaji Musamita, ngaji Musamita, ini ya guru-guru ya pemimpin kita. Karena yang menyelamatkan kita, yang memperkenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ya sama-sama. Rahasia di balik kita nggak malas ibadah, Allah udah tetapin, udah mahabbah kepada Rasulullah. Maka akan jatuh taat, Allah berikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang lupa di depannya ayat apa, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah apa depannya? Hah? Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu jawabannya. Kalau ente persidangan gimana? Katanya ente cinta sama Allah, taat sama Allah, tapi enggak ada bukti ente ngikutin ente. Buktinya mana? Wah, ada yang Rasul aneh ngerjain sunnah ini enggak, kata Nabi enggak. Buktinya cuma satu, enggak ada mahabbah di muka ente, selesai. Fattabi'uni, orang mustahil kita mau ngikutin kalau enggak ada rasa cinta. Itu orang banyak sekarang, kita perkara orang sholat banyak, mau zakat banyak, lihat di air mukanya ada nggak mahabbahnya? Tetangga kita aja nggak ada air muka, nggak ada. Tapi beda sama guru-guru kita, hidup sederhana tapi enak, ada cahaya itu. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau ente fattabi'un. Gitu. Hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Selesai hidup, apa lagi yang antum pikirin? Udah, ada Allah, ada Rasul, ada guru, selesai. 3 itu pilar, udah selamat hidup kita. Ya, tanya sama guru lempar kepada Nabi. Ya, Nabi jalanin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini bermanfaat. Sampai sini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Ummu Aiman namanya itu Barakah. Ummu Aiman namanya, jadi orang-orang yang di sekeliling Nabi itu Allah Ta'ala jamin namanya bagus-bagus. Memang pilihan Allah. Ibunya namanya Aminah, perempuan yang jujur. Mak susunya namanya Halimah, perempuan yang sabar. Perempuan yang girang ketika Rasulullah hadir, Saubah al-Islamiyah. Pelayannya atau baby sisternya namanya Ummu Aiman, Barakah. Namanya perempuan yang memiliki keberkahan. Pelayannya setelah Ummu Aiman meninggal, Ummu Rafiq, namanya Salmah, perempuan yang selamat. Itu semuanya Allah Ta'ala jamin orang perempuan-perempuan pilihan tuh. Nah, tapi terkadang kita punya anak nggak mau tafaulan nama-nama yang bagus. Makanya orang tua-tua kita dulu nggak jauh dari namanya Rabi'ah, Halimah, ya kan? Kalau kita udah yang macam-macam namanya, udah yang macam-macam. Afdal ma qultuhu ana an-nabiyuna min qabli. وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه يا أرحم الراحمين. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب عسما
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضرس صحبه والحمد للإله في البدء والتنائي واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في تركتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.